Hello students, a very good morning to all and welcome all of you in the session of elective accounting. Now students, today we will calculate the another sum of accounting for professional persons. Today we will calculate the sum number 6 from your textbook given on page number 4040, right? આજે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે કે જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 40 પર અવેલેબલ છે that we will calculate, right? Keep the textbook in front of you and read the question carefully. Question number 6. Ashwin, Bakul and Manish were partners in the firm of solicitors. One solicitor's firm is there જેમાં number of partners કેટલા છે students? 3. Ashwin, Bakul and Manish. Ashwin's share is 1/2 of Bakul. Bakul's share is 2/3 of Manish. What is this student? This is given the profit share in the solicitor's firm of partners. Partners no firm માં profit sharing શું છે એ તમને અહીંયા indicate કરે છે. On the basis of these two lines, we will find out the profit sharing ratio among three partners. આપણે ત્રણેય પાર્ટનર્સ વચ્ચેનો જે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો થશે. The following was the trial balance as on 31st March 2016. Here the trial balance is given and the year is 2015-16. Prepare the profit and loss account for the year ending 31st March 2016 and capital accounts and the balance sheet as on that date. Students, till now, in sums, we are preparing only two ledgers. Number 1, profit and loss account, that means Nafa Nuksan Khatu, and balance sheet, that means Paku Surveyu. In this sum, read the fourth line again. Prepare the P&L account, capital accounts and balance sheet. That means apart from P&L and balance sheet, we need to prepare the third account, that is capital accounts. જેને તમે ગુજરાતીમાં કહેતા મૂડી ખાતું, right? That we need to prepare over here. So in this sum we will prepare three accounts. Read the trial balance, particulars and debit side. Ashwin's drawing, Bakul's drawing and Manish drawing. ત્રણેય પાર્ટનર્સના ડ્રોઈંગ્સ આપેલ છે, that means ઉપાડ. Drawings amount are given. Then after cash at bank and cash at bank of firm and clients, right? બંનેના bank accounts આપેલા છે. Debtors for cost. Students, if you still do not remember, then write down in with the pencil. તમારી પેન્સિલથી બાજુમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. Debtors for cost means debtors for fees. That means fees not received. How much? 1,20,000. Write down with the pencil debtors for cost. ત્યાં બાજુમાં લખવું હોય તો લખી નાખજો debtors for fees or fees not received. Then after debtors for disbursement, that means client's disbursement ledger is given. Again તમારે વર્ડ પરથી સ્ટુડન્ટ્સ વ્યવસ્થિત રીતે પહેલાં તો સમજવાનું કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન કયું છે. Debtors for disbursement, that means the amount that you have paid on behalf of your client. That means debtors for disbursement. Then after client's ledger balance. Students, અહીંયા તમને બે લેજર બેલેન્સીસ આપેલા છે ક્લાયન્ટ્સના. એક છે ડેબિટ બેલેન્સ અને એક છે ક્રેડિટ બેલેન્સ. ડેબિટ બેલેન્સ છે 1,32,000. ડેબિટ બેલેન્સ હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો આપણે અસેટ સાઇડ નોટ ડાઉન કરીએ કે લાયબિલિટી સાઇડ? તમે સાંભળેલું હશે કે બેલેન્સ શીટમાં there are two sides, liabilities and assets. જેમાં અસેટને તમે ઉધાર બાજુ કહી શકો અને લાયબિલિટીઝને તમે જમા બાજુ કહી શકો, રાઈટ? જો તમારે સમજવું હોય તો અહીંયા ક્લાયન્ટ્સ લેજર બેલેન્સનું ડેબિટ બેલેન્સ છે. દેટ મીન્સ તમે આ નોટ ડાઉન ક્યાં કરશો? ઓન ધી અસેટ સાઇડ. અસેટ સાઇડ વી વિલ નોટ ડાઉન ધ ક્લાયન્ટ્સ લેજર બેલેન્સ, રાઈટ? દેન આફ્ટર સેલરી, ઓફિસ એક્સપેન્સીસ, ફર્નિચર એન્ડ ફિટિંગ્સ, capital. Okay, now on credit side jo credit balances are given. Capital of Ashwin, Bakul and Manish. Then after client's ledger balance again given. Students, one is debit balance and one is credit balance. Debit balance છે એ તમે રેકોર્ડ કરશો on asset side and credit balance will be recorded on the liability side.
નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ડિરેક્ટર્સ ફીસ. દેટ મીન્સ કે ત્રણેય પાર્ટનર્સ છે એ ડિરેક્ટર્સની ફીસ છે એ મેળવે છે, રાઈટ. ડિરેક્ટર્સ ફીસ આ ઇન્કમ તરીકે તમે ટ્રીટ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ધીસ transaction on the credit side of P&L account, right? Director fees. Insurance premium. Students, insurance premium નું debit balance છે કે credit balance? Credit balance, that means કે income છે આ, right? તમારા માટે તો income ક્યાં નોટ ડાઉન કરશો? P&L account credit side. Next, sundry creditors. Reserve for cost. Date is given 1/4/2015. સ્ટુડન્ટ્સ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રિઝર્વ ફોર કોસ્ટ આ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન આપણને આગળના સમમાં આવી ગયું છે. રિઝર્વ ફોર કોસ્ટ મીન્સ, અને એમાં પણ તમને ડેટ મેન્શન કરેલ છે કે 1/4/2015. તમારું યર સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે? તો કે 1/4/15થી જ, રાઈટ. દેટ મીન્સ તમને ઓપનિંગમાં જ આવું કોઈ બેલેન્સ આપે તો એ શું હશે? તમારા પ્રીવિયસ યરની કોઈ ફીઝ માટે તમે જે રિઝર્વ મેન્ટેન કરેલી હશે એ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. તમને ખ્યાલ છે, તમને હું આ सम्सમાં ડેટર્સ ફોર ફીઝની 4 ઇફેક્ટ અપાવું છું. P&L અકાઉન્ટમાં 2 ઇફેક્ટ અને બેલેન્સ શીટમાં 2 ઇફેક્ટ. આ જે છે રિઝર્વ ફોર ફીઝ એ જ છે ડેટર્સ ફોર ફીઝ, પણ એ પ્રીવિયસ યરના છે, કરંટ યરના નથી. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. તો જ્યારે પ્રીવિયસ યરની રિઝર્વ ફોર ફીઝ તમને આપે ત્યારે તેને તમે સિંગલ ઇફેક્ટ આપો છો P&L અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. વાય? બિકોઝ હવે તમે ન્યૂ યરમાં ન્યૂ રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો, એટલે પ્રીવિયસ યરની રિઝર્વને તમે એઝ એ ઇન્કમ તરીકે ટ્રીટમેન્ટ આપો છો. નેક્સ્ટ, કોસ્ટ ચાર્જ ટુ ક્લાયન્ટ ફોર 2015-16. 15-16 મીન્સ કરંટ યર ઓર પ્રીવિયસ યર? ક્યુ યર થશે? ઇટ ઇઝ ધ કરંટ યર, રાઈટ. કોસ્ટ ચાર્જ ટુ ક્લાયન્ટ્સ, દેટ મીન્સ તમે ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી કોઈ કોસ્ટ ચાર્જ કરો તો એ તમારા માટે શું હોય? ફોર ધી સોલિસિટર્સ ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ ફીસ, રાઈટ. દેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ ધ ટોટલ ફીસ ગિવન. બાજુમાં યાદ ન રહે તો પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરી લેજો ટોટલ ફીસ. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ ટ્રાયલ બેલેન્સ. નાવ લેટ્સ સી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આર પ્રોવાઇડેડ. દેટ મીન્સ એડજસ્ટમેન્ટ, હવાલા. નંબર 1, partners divide profit arising out of cost etc. actually received. પાર્ટનર્સ છે એમની વચ્ચે પ્રોફિટ છે ડિવાઈડ કરે છે, રાઈટ. સેકન્ડ વન, બકુલ ઇઝ એન્ટાઇટલ્ડ ટુ ₹27,060 એઝ અ સેલરી. બકુલને એટલે કે એક પાર્ટનરને એડિશનલ સેલરી પણ મળે છે, રાઈટ. અમાઉન્ટ તમને આપેલ છે. આ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ ક્યાં આપું છું સ્ટુડન્ટ્સ? એક તો તમને ડેબિટ સાઇડ ડેબિટ બેલેન્સીસમાં સેલરીઝ આપેલ છે, તો એ સેલરીઝમાં બકુલની સેલરી શું થશે? એડ. કારણ કે એડિશનલ એડજસ્ટમેન્ટમાં છે, એનો મિનિંગ શું છે કે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે સેલરી આપેલ છે એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં, તો તમારે એમાં એડિશનલી ઇન્ક્લુડ કરવાની થશે. સો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડેબિટ સાઇડ સેલરીઝમાં બાજુમાં પેન્સિલથી લખો સ્ટુડન્ટ્સ નંબર 1. ચલો, અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. થર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ, interest on capital is to be calculated at 10% on per annum, right. વાર્ષિક, per annum means annual or વાર્ષિક. તમારે કેપિટલ પર ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. આ એડજસ્ટમેન્ટ ટીક ક્યાં કરો છો? ઓન અ ક્રેડિટ સાઇડ કેપિટલ, ત્યાં ટીક કરો બાજુમાં નંબર 3. ફોર્થ વન, each partners takes 1/2 of the director fees earned by him, the remaining amount being the for the general P&L account. ટોટલ ડિરેક્ટર ફીઝમાંથી હાફ ડિરેક્ટર ફીઝ છે એ બધા પાર્ટનર્સ પોતે લઈ જાય છે, પર્સનલ, રાઈટ. અને બાકીની જે હાફ ડિરેક્ટર ફીઝ છે એ ફર્મમાં જ રાખે છે, એટલે કે જનરલ P&L અકાઉન્ટમાં જ ટ્રાન્સફર કરે છે. તો આ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? ઓન અ ક્રેડિટ સાઇડ ડિરેક્ટર ફીઝ હેઝ બીન ગિવન, રાઈટ. ત્યાં ટીક કરો નંબર 4, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, નંબર 5, રાઇટ ડાઉન ફર્નિચર એન્ડ ફિટિંગ ટુ ₹12,000. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમને ડાયરેક્ટલી ડેપ્રિસિએશન નથી આપેલું, ઘસારો નથી આપેલો. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જુઓ ડેબિટ સાઇડ લાસ્ટમાં આપે છે ફર્નિચર એન્ડ ફિટિંગ્સ, હાઉ મચ? ₹18,000. પ્રાઇસ એમની એટલે કે કોસ્ટ એમની આપેલ છે તમને ₹18,000. એડજસ્ટમેન્ટમાં તમને એમ કહે છે કે તમારે ફર્નિચરની પ્રાઇસ છે એ 12,000 સુધી રાખવાની છે, રાઈટ. ત્યાં સુધી મેન્ટેન કરવાની છે.
દેટ મીન્સ કે તમારે હવે કોસ્ટ પ્રાઇસ કરંટ યરમાં ફર્નિચરની કેટલી રાખવાની થશે 12,000. તો આજે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આવશે 18,000 માઇનસ 12,000. એ તમારા માટે શું થશે? ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ. ફર્નિચરના અમાઉન્ટ તમારે ત્યાં સુધી રિટર્ન ઓફ કરવાના છે, એટલે કે ત્યાં સુધીના પ્રાઇસ મેન્ટેન કરવાના છે 12,000 સુધી. રાઈટ. સો ટીક ધી ફિફ્થ એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરો. ડેબિટ સાઇડ ફર્નિચર એન્ડ ફિટિંગ્સમાં બાજુમાંનો પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરજો નંબર 5. So now the sum is completed. Students, first let's start with the calculation. Draw the account in your books. Give the heading question number 6, page number 40. First page ma draw karo cho profit and loss account for solicitor's firm for the year ended on 31st March 2016. 4 columns are there and 2 sides, debit and credit, udhar ane jama. Same way we will prepare the balance sheet. Give the title balance sheet of solicitors firm as on 31st March 2016. Again there are 4 columns, liabilities and asset. And now third one, draw the capital account. Give the heading partners capital account and number of partners હશે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલા તમારે નંબર ઓફ કોલમ અમાઉન્ટના પ્રિપેર કરવાના થશે. હિયર 3 partners are there. સો કોલમ કઈ રીતે પ્રિપેર કરો છો? ઓન અ ડેબિટ સાઇડ ફર્સ્ટ કોલમ ઇઝ ફોર પર્ટિક્યુલર્સ એન્ડ નેક્સ્ટ કોલમ આર ફોર ધી પાર્ટનર્સ. હિયર 3 partners, so we have prepared another 3 columns. First column for Ashwin, second for Bakul and third one for Manish. Same way on a credit side, another 4 columns. First one particulars, then Ashwin, Bakul and Manish. So in this way we will prepare the partners capital account. Okay. Now students, is that clear? Okay. Now let's start with the calculation. પહેલા તો તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ સ્ટુડન્ટ્સ જોતા જાઓ. ક્રેડિટ સાઇડ નંબર 1 આપેલ છે કેપિટલ ઓફ અશ્વિન, બકુલ એન્ડ મનીષ. કેપિટલ જનરલી આપણે અત્યાર સુધી બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ નોટ ડાઉન કરતા, બટ હિયર વી હેવ પ્રિપેર ધ સેપરેટ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઓફ પાર્ટનર્સ. તમે અહીંયા સેપરેટ અકાઉન્ટ જ પ્રિપેર કરેલું છે. તો જ્યારે કેપિટલ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો ત્યારે તમારે કેપિટલ છે, ડ્રોઈંગ છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ છે, બધું ક્યાં નોટ ડાઉન કરવાનું થશે? કેપિટલ અકાઉન્ટમાં. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ધ ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ કેપિટલ અકાઉન્ટ. જ્યારે તમે મૂડી બિઝનેસમાં કેપિટલ લઈને આવો છો ત્યારે ઇફેક્ટ શું આપશો? બાય બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ. દેટ મીન્સ તમે જેને ગુજરાતીમાં કહેતા બાકી આગળ લાવ્યા, રાઈટ? જેને તમે ઇંગ્લિશમાં શું કહેશો? બાય બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ, રાઈટ? In case of Ashwin 45,000, Bakul 60,000 and Manish 15,000. Now students, હવે એના પર તમને એડજસ્ટમેન્ટ છે નંબર 3 કે જેના પર તમારે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. હાઉ મચ? 10%. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલની ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપો છો? તમારી કેપિટલ પર જ 10% ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? ક્રેડિટ સાઇડ જ એક ઇફેક્ટ આપો છો બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. પે અટેન્શન હિયર. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ 45,000ના 10% કેટલા થશે? 4,500. 60,000ના 10% 6,000 and 75,000ના 10% 7,500. Now students, interest on capital is given in the adjustment, so give the second effect in the profit and loss account debit side to interest on capital Ashwin, Bakul and Manish. ત્રણેયનું ડિફરન્ટ છે. રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઇન ઇનર કોલમ અને પછી ત્રણેયનો ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં મૂકો છો, વિચ કમ્સ ઓવર હિયર 18,000 rupees. ઇઝ દેટ ક્લિયર? રાઇટ? ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જુઓ. સેકન્ડ વન ઇઝ ગિવન ક્લાયન્ટ્સ લેજર બેલેન્સ, રાઇટ? ક્રેડિટ બેલેન્સ છે, સો વી વિલ નોટ ડાઉન ધીસ ઇન યોર બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટમાં નોટ ડાઉન કરો છો. લાયબિલિટી સાઇડ client's ledger balance 1,38,000 rupees. Next one, director's fees. Director feesમાં સ્ટુડન્ટ્સ તમને એક એડજસ્ટમેન્ટ આપેલ છે કે ટોટલ ફીઝમાંથી હાફ ફીસ એ પાર્ટનર્સ પોતે લઈ જાય છે અને રિમેઇનિંગ હાફ ફીસ છે એ તમે P&L અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગીવ ધ ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ઇન P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. વાય? બિકોઝ ક્રેડિટ બેલેન્સ તમને આપેલું છે, રાઈટ?
રાઇટ ડાઉન બાય ડિરેક્ટર ફીસ. અહીંયા તમે સ્પેસ છોડી દેજો સ્ટુડન્ટ્સ તમારી ટોટલ ફીસ માટેની. રાઈટ, રાઇટ ડાઉન બાય ડિરેક્ટર ફીસ 3 પાર્ટનર્સ અશ્વિન, બકુલ એન્ડ મનીષ. અશ્વિનની ટોટલ ફીસ છે 12,000. તમારે પીએનએલમાં કેટલા ટ્રાન્સફર કરવાના છે? હાફ. સો 12,000 ના હાફ કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 6,000. બકુલના છે 24,000, સો એમના 1/2 12,000 એન્ડ રિમેનિંગ ફોર મનીષ તો એમના 1/2 10,500. હાફ ફીઝ જ તમારે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે. સો ધ ટોટલ વિલ કમ ઇન આઉટર કોલમ ઇઝ 28,500 રૂપીસ. રિમેનિંગ જે હાફ ફીસ છે એ કોણ લઈ જાય છે? પાર્ટનર્સ. તો એમની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં પાર્ટનર્સને ફીઝ રિસીવ થાય છે. સો કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડિરેક્ટર ફીસ રિમેનિંગ હાફ અમાઉન્ટ 6,000, 12,000 એન્ડ 10,500. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ટ્રાન્ઝેક્શન સમજાય છે? આ એડજસ્ટમેન્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે, નવું છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ ઇઝ ગિવન ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. ઇન્કમ છે, સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ધીસ on P&L account credit side by insurance premium 30,000 rupees. Next one, sundry creditors. That means લેણદાર. Creditors are given. Creditors record ક્યાં કરો છો? Balance sheet, liability side, sundry creditors 15,000 rupees. Next, reserve for cost. That means તમારા previous yearમાં ફીસ માટે તમે રિઝર્વ જે મેન્ટેન કરેલ છે એ, જેને તમે સિંગલ ઇફેક્ટ આપો છો. P&L account credit side બાય રિઝર્વ ફોર ફીસ. પ્રીવિયસ યરની રિઝર્વ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે કરંટ યરમાં તમે હવે ઇન્કમ તરીકે એમને ટ્રીટ કરી લ્યો છો. ઇન્ટુ બ્રેકેટ નોટ ડાઉન કરજો પ્રીવિયસ યર 1,20,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, કોસ્ટ ચાર્જ ટુ ક્લાયન્ટ્સ ફોર 15-16. વોટ ઇઝ ધીસ? ટોટલ ફીસ ટુ બી રિસીવ્ડ બાય ધી સોલિસિટર્સ. ટોટલ ફીઝની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, જ્યાં ટોટલ ફીસ છે તમે ડાયરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં નોટ ડાઉન કરો છો 2,10,000 રૂપીસ. ઇનર કોલમમાં શું લખવાનું છે? પહેલાં તો બાય ફીસ પ્લસ તમે એમાં કરો છો નોટ રિસીવ્ડ. રાઈટ. પણ જે ટોટલ ફીસ તમને આપેલ છે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડિરેક્ટલી પહેલાં ક્યાં મૂકશો? આઉટર કોલમમાં. આ ફોર્મેટ લખી નાખવાનું, બાય ફીસ પ્લસ નોટ રિસીવ્ડ, પણ અમાઉન્ટ આઉટર કોલમમાં. નાવ ક્રેડિટ સાઇડ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. પે અટેન્શન ઓન ધ ડેબિટ સાઇડ. નંબર 1, અશ્વિન, બકુલ એન્ડ મનીષ ડ્રોઈંગ ઇઝ ગિવન. ડ્રોઈંગની ઇફેક્ટ જ્યારે તમે કેપિટલ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે ક્યાં આપશો? કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. કેપિટલ તમે લઈને આવો છો, એમાંથી જો તમે ડ્રોઈંગ કરો તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ સાઇડ. ટુ ડ્રોઈંગ, અશ્વિન્સ ડ્રોઈંગ ઇઝ 15,000, બકુલ્સ ડ્રોઈંગ ઇઝ 30,000 એન્ડ મનીષ ડ્રોઈંગ ઇઝ 45,000. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન cash at bank for firm and cash at bank of client. બંનેના બેંક અકાઉન્ટ આપેલ છે. Where will we write down? In your balance sheet, asset side, cash at bank of firms 84,000, cash at bank of clients 1,50,000. Right? Next one is given debtors for cost. What is this? Debtors for fees, or we can say fees not received. જેને તમે ઇફેક્ટ કેટલી આપો છો? 4 effects to be given. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ, P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ તમારી ટોટલ ફીસ છે એમાં બાય ફીઝમાં નોટ રિસીવ્ડ કરીને એ નોટ રિસીવ્ડમાં અમાઉન્ટ મૂકો છો 1,20,000. સો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમને એકચ્યુઅલ ફીસ રિસીવ કેટલા છે એ ખ્યાલ આવી જશે. રાઈટ. ટોટલ ફીસ છે 2,10,000, એમાંથી નોટ રિસીવ્ડ છે 1,20,000, then the remaining amount is 90,90,000. Is that clear students? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. Next one is given debtors for disbursement. That means debtors disbursement ledger is given. It is your asset. તમારા માટે શું છે? asset. Why? Because તમે ક્લાયન્ટના વતી ડિસ્બર્સમેન્ટ કરો છો. Write down in your balance sheet asset side debtors for disbursement. કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ છે નહીં. So directly write down in outer column 30,000 rupees. Next one, client's ledger balance. Debit balance છે કે credit balance? Debit balance. So we will mention it. Balance sheet on asset side, client's ledger balance 1,32,000 rupees. Next one, salary. Salary generally mention ક્યાં કરો છો? P&L account debit side to salary
એડજસ્ટમેન્ટ છે, સો રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઇન યોર ઇનર કોલમ 90,90,000 રૂપીઝ. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમે બકુલને એડિશનલ સેલેરી પે કરો છો, એ ટ્રાન્ઝેક્શન તમને એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલું છે, એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2. તો એડજસ્ટમેન્ટમાં છે દેટ મીન્સ આ સેલેરી તમારી ટોટલ સેલેરીમાં ઇન્ક્લુડેડ નથી. તો આપણે બકુલની સેલેરી અહીંયા શું કરવાની થશે? એડ. સો રાઇટ ડાઉન પ્લસ બકુલ્સ સેલેરી 27,060 rupees. So now the total amount of salary is 1,17,060 rupees. Right? આ ટ્રાન્ઝેક્શનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? એક પાર્ટનરને તમે જ્યારે સેલેરી પે કરો છો તો પાર્ટનર્સની કેપિટલ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. સો રાઇટ ડાઉન ઇન યોર કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. ઇન્કમ મળે છે ને પાર્ટનરને, તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલરી. બટ કોના અકાઉન્ટમાં છે? બકુલના અકાઉન્ટમાં. તો અશ્વિન અને મનીષના અકાઉન્ટમાં શું કરો છો? ડેશ. એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઇન યોર બકુલ્સ પાર્ટ 27,060 rupees. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઓફિસ એક્સપેન્સીસ. ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ઓફિસ એક્સપેન્સીસ 36,000 rupees. Next one, furnitures and fittings. First of all, it is considered as your fixed asset. સ્થિર મિલકત છે, તો રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ ફર્નિચર. બટ રાઇટ ડાઉન ધી અમાઉન્ટ ઇન ઇનર કોલમ. વાય? બીકોઝ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 5. સ્ટુડન્ટ્સ, ફર્નિચરની કોસ્ટ છે 18,000 ટ્રાયલ બેલેન્સમાં. એઝ પર ધી એડજસ્ટમેન્ટ તમારે ફર્નિચરની પ્રાઇસ છે એ 12,000 સુધી રાઇટ ઓફ કરવાની છે. એટલે કે ફર્નિચરના પ્રાઇસ તમારે આ વર્ષે 12,000 સુધી રાખવાના છે. દેટ મીન્સ તમને ડાયરેક્ટલી જે આઉટર કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકો છો એ જ આપે છે. તો રાઇટ ડાઉન ઇન યોર આઉટર કોલમ 12,000 રૂપીઝ. બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ તમારા માટે શું છે? ડેપ્રિસિએશન. સો નાવ યુ વિલ ગેટ ધ ડેપ્રિસિએશન માઇનસ ડેપ્રિસિએશન. ડિફરન્સ કેટલો છે? 6,000 રૂપીઝ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે? તમારે 12,000નું ડેપ્રિસિએશન નથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, તમારે ફર્નિચરના પ્રાઇસ 12,000 સુધી મેન્ટેન કરવાના છે એવું કહે છે. રાઈટ? 12,000 રૂપીઝ એ ડેપ્રિસિએશન નથી. બરાબર સમજજો. રાઈટ? ડેપ્રિસિએશનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે આપો છો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર. ડિફરન્સ 18,000 minus 12,000, so the depreciation will be 6,000 rupees. Now the trial balance is completed. See in the adjustment, એવા કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ છે કે જે બાકી છે? ફર્સ્ટ પ્રોફિટ ડિવાઈડ કરવાનો છે, એ તો એન્ડમાં જ કરશું. રાઈટ? સેકન્ડ કમ્પ્લીટેડ, થર્ડ કમ્પ્લીટેડ, ફોર્થ એન્ડ ફિફ્થ અગેન કમ્પ્લીટેડ. સો કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ હવે બાકી છે નહીં. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ફર્સ્ટ વી વિલ ક્લોઝ ધ P&L અકાઉન્ટ. પહેલાં તો ક્લોઝ ક્યુ કરો છો અકાઉન્ટ? P&L અકાઉન્ટ. મેક અ ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ધ ટોટલ ઓફ P&L અકાઉન્ટ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ વિલ કમ 3,88,500 રૂપીઝ. રાઈટ? ટોટલ આવે છે, જેમાંથી તમે ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો. સો તો ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતાં ટોટલ પ્રોફિટ આવે છે 91,440 રૂપીઝ. એ ટોટલ પ્રોફિટ તમારે ડિરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં મૂકી દેવાના. રાઈટ? 91,440. હવે આ ટોટલ પ્રોફિટને તમારે પાર્ટનર્સની વચ્ચે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરવાનો છે. કઈ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ? હિયર ધ પાર્ટનર્સનો પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો તમને ડાયરેક્ટલી આપેલ નથી. સો ફર્સ્ટ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ઓફ પાર્ટનર્સ. વેર આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ ધ કેપિટલ અકાઉન્ટ પૂરું કર્યા પછી, ડ્રો કર્યા પછી એક વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. સ્ટાર કરીને લખો છો રેશિયો ઓફ પ્રોફિટ શેરિંગ અમોંગ પાર્ટનર્સ. પાર્ટનર્સ વચ્ચેનો પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. સ્ટુડન્ટ્સ, કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની? તમને ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાં સેકન્ડ લાઇનમાં આપેલ છે અશ્વિન્સ શેર ઇઝ 1/2 ઓફ બકુલ. બકુલ કરતાં અશ્વિનનો પ્રોફિટ છે એ છે 1/2 એન્ડ બકુલ્સ શેર ઇઝ 2/3 ઓફ મનીષ. અને મનીષ કરતાં બકુલનો શેર એ 2/3 છે. હવે આ બંને કન્ડિશનમાં કોમન પાર્ટનર કોણ છે? કોમન પાર્ટનર કોણ છે બંનેની કન્ડિશનમાં? ફર્સ્ટ કન્ડિશનમાં છે અશ્વિન એન્ડ બકુલ એન્ડ સેકન્ડમાં છે બકુલ એન્ડ મનીષ. તો બંનેમાં કોમન પાર્ટનર છે બકુલ. તો તમારે અઝ્યુમ કોને કરવાના? બકુલના પ્રોફિટ શેરને. રાઈટ? ગીવ ધ હેડિંગ સપોઝ પ્રોફિટ શેર ઓફ બકુલ ઇક્વલ્સ ટુ 1.
તમારે અઝ્યુમ કોના પ્રોફિટ શેરને કરો છો? બકુલને, જે કોમન પાર્ટનર હોય એ. સપોઝ ધ પ્રોફિટ શેર ઓફ બકુલ ઇક્વલ્સ ટુ 1. હવે ફર્સ્ટ કન્ડિશન જુઓ શું છે? અશ્વિન શેર ઇઝ 1/2 ઓફ બકુલ. રાઇટ ડાઉન ધ કન્ડિશન ઇન ધ નેક્સ્ટ લાઇન. અશ્વિન્સ શેર ઇઝ 1/2 ઓફ બકુલ. તો આવું લખી શકું કે અશ્વિન્સ શેર ઇક્વલ્સ ટુ બકુલ શેર છે એમના 1/2, એટલે કે 1/2. બકુલનો શેર તમે કેટલો અઝ્યુમ કરો છો? 1. તો 1 ના 1/2 સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા થશે? અગેન 1/2. ધીસ ઇઝ ધી શેર ઓફ અશ્વિન. રાઈટ. નાવ સેકન્ડ કન્ડિશન શું આપે છે? બકુલ્સ શેર ઇઝ 2/3 ઓફ મનીષ. બકુલનો જે શેર છે એ મનીષના શેર કરતાં 2/3 છે. સો અપ્લાય ધીસ ઇન યોર ફોર્મ્યુલા. બકુલ્સ શેર ઇક્વલ્સ ટુ મનીષ શેર એમના 2/3. હવે બકુલનો શેર તમે અઝ્યુમ કરેલ છે 1 ઇક્વલ્સ ટુ મનીષ શેર ઇન્ટુ 2/3. સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, હું એમને ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ જાઉં તો શું થશે? 1 ઇન્ટુ 3/2. આ ખ્યાલ આવે છે? જનરલ મેથેમેટિક્સ, જનરલ મેથ્સ. રાઈટ. મનીષ શેર ઇક્વલ્સ ટુ 1 ઇન્ટુ 3/2, જેને તમે કહેતા વ્યસ્ત થઈ જાય છે. રાઈટ. રેસિપ્રોકલ. ઓકે. So now the Manish share is 3/2. Is that clear students? હવે રેશિયો ઓફ પ્રોફિટ તમને જે સિક્વન્સમાં આપેલ છે પાર્ટનર્સ, ફર્સ્ટ અશ્વિન, સેકન્ડ બકુલ એન્ડ મનીષ, એ જ સિક્વન્સમાં તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. અશ્વિનનો શેર તમને મળે છે 1/2, બકુલ શેર તમે અઝ્યુમ કરેલ છે 1 એન્ડ મનીષ શેર ઇઝ 3/2. રાઈટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારે આમનો કોમન રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. અહીંયા બંનેના ડિનોમિનેટરમાં એટલે કે છેદમાં 2 છે. તમારે અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં એટલે કે છેદમાં 2 લેવા હોય તો તમારે ન્યુમરેટરમાં પણ 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહેશે. રાઈટ. દેટ મીન્સ કે અહીંયા શું કરશો? 1/2, 1 ઇન્ટુ 2, સો 2 ઇન્ચ 2 અગેન 3/2. રાઈટ. હવે તમે કોમન રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો 1 ઇન્ચ 2, 2 ઇન્ચ 2, 3. So the ratio among the partners is 1:2, 2:2, 3. હવે આ રેશિયોમાં તમારે પ્રોફિટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો થશે. સો રાઇટ ડાઉન ઇન યોર P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ નેટ પ્રોફિટ. ટોટલ પ્રોફિટ તમે લખેલ છે. રાઇટ ડાઉન ધી પાર્ટનર્સ નેમ અશ્વિન, બકુલ એન્ડ મનીષ. પ્રોફિટ કઈ રીતે મળે? સ્ટુડન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેશન ન આવડતી હોય તો અહીંયા પેન્સિલથી હું કરાવું છું. રાઈટ. જેથી કરીને તમે જોઈ શકો, અને બાજુમાં ન આવડતી હોય તો પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરી લેજો. ટોટલ પ્રોફિટ ઇઝ 91,440. પ્રોફિટ શું છે? પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો 1:2, 2:3. રાઈટ. સો અશ્વિનનો પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મલ્ટીપ્લાય વિથ 1. એમના પ્રપોર્શનથી મલ્ટીપ્લાય કરો છો. ડિવાઈડ શેનાથી કરશો? રેશિયોનો ટોટલ કરો છો 1 + 2 + 3. સો ટોટલ ડિવાઈડ બાય 6. Is that clear? Right? So it will come 15,240 rupees. Now in case of Bakul, calculation કઈ રીતે થશે? 91,440 multiply 2/6. And in case of Manish, total profit 91,440 multiply 3/6. So it will come 45,720. ચલો આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. Now we will transfer the amount of net profit to the capital account. અહીંયા કેપિટલ અકાઉન્ટ બનાવો છો એટલે પ્રોફિટ ડાયરેક્ટલી બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાન્સફર કરશો નહીં. વી વિલ ટ્રાન્સફર ધી અમાઉન્ટ ઓફ નેટ પ્રોફિટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન યોર કેપિટલ અકાઉન્ટ. કેપિટલ અકાઉન્ટમાં પ્રોફિટ હોય તો રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? ક્રેડિટ સાઇડ, જમા બાજુ. રાઇટ ડાઉન બાય નેટ પ્રોફિટ. અશ્વિન 15,240, બકુલ 30,480 and Manish 45,720. Right? Now we will close the capital account. હવે ક્લોઝ શું કરો છો? કેપિટલ અકાઉન્ટ. ક્રેડિટ સાઇડ ટોટલ ઓફ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઇન કેસ ઓફ અશ્વિન 70,740, બકુલ 1,35,540 and Manish 1,38,720. ટોટલ છે બંને બાજુ મૂકી દો છો. રાઈટ. એન્ડ વોટ એવર બેલેન્સ લેફ્ટ ઓન ધ ડેબિટ સાઇડ, ક્રેડિટ સાઇડના ટોટલમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો. રાઈટ. જે બેલેન્સ વધે છે એ શું છે? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેપિટલ.
કેપિટલનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જે તમે અહીંયા નોટ ડાઉન કઈ રીતે કરશો, ટુ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ, દેટ મીન્સ બાકી આગળ લઈ ગયા. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે? રાઈટ. તો ક્રેડિટ સાઇડમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો. અશ્વિનના ક્રેડિટ સાઇડમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતાં ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આવે છે 55,740. ઇન કેસ ઓફ બકુલ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 1,05,540 and in case of Manish 93,720. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જે મળે છે એમના પર સર્કલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, એ તમારો ફાઇનલ આન્સર છે કેપિટલ અકાઉન્ટનો. રાઈટ. નાવ વી વિલ ટ્રાન્સફર ધ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેપિટલ ટુ ધ બેલેન્સ શીટ. હવે તમારે આ બેલેન્સ છે કેપિટલનું એ બેલેન્સ શીટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. ઓન લાયબિલિટી સાઇડ ગીવ ધ હેડિંગ કેપિટલ ઓફ નંબર 1 અશ્વિન 55,740, Bakul 1,05,540 and Manish 93,720. Make a total of all this and take the amount in outer column which will come 2,55,000. Right? Now make a total of balance sheet on both the side. It must be the same on both the side. Right? Bonne side kevo hovo joye? Same. The total of the balance sheet will come on both the side 5,28,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? સમ છે સમજાય છે? રાઈટ. પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ છે પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેટ કરજો તમારી બુકમાં એન્ડ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા યસ સ્ટુડન્ટ્સ વન મોર થિંગ, તમને ડેટર્સ ફોર ફીસ એની હું 4 ઇફેક્ટ અપાવતી હતી એ કહેવાનું રહી ગયું છે. એક ઇફેક્ટ તમે અહીંયા આપેલ હતી. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ડેબિટ સાઇડ ટુ રિઝર્વ ફોર ફીસ નોટ રિસીવ્ડ 1,20,000, કારણ કે તમે પ્રોફિટમાંથી એના માટે રિઝર્વ ક્રિએટ કરશો. થર્ડ ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપતા હતા? લાયબિલિટી સાઇડ રિઝર્વ ફોર ફીસ નોટ રિસીવ્ડ 1,20,000 એન્ડ ફોર્થ ઇફેક્ટ ઓન અસેટ સાઇડ ડેટર્સ ફોર ફીસ 1,20,000. રાઈટ. સો આ એક ખ્યાલ ન હોય તો ધ્યાનમાં રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. So here with this the sum is completed. So students, here with this we are ending up our today's session. Thank you very much and have a nice day.